Good morning, everybody. Today we are going to discuss about the structure of the chromosomes. What are chromosomes? We all know about our human body and the plant body consists of nucleus is the central point in which the DNA is the genetic material which is embedded in the chromosomes. So DNA are arranged on the chromosomes in the form of beads. So let us know about the structure of the chromosomes. Next. So chromosomes are organized structures of DNA and proteins found in cells. Each chromosome is made up of DNA tightly coiled many times around the proteins called histones and supports the structure. So DNA, you know about the structure of the DNA. DNA is a double helical structure and it consists of so many histone proteins. So DNA are present in the chromosomes. They are the thread-like structures. So chromosomes are the thread-like structures present inside the nucleus. Actually nucleus is a globular structure. కేంద్రకము ఒక రౌండ్ గా నిర్మాణంలా ఉంటుంది. దాని మధ్యలో క్రోమోజోమ్లు మెలితిగినటువంటి వల వంటి నిర్మాణం లాగా ఉంటాయి. సో వల వంటి నిర్మాణం లాగా ఉన్నటువంటి వాటిని క్రోమాటిన్ వల అని అంటారు. Those are the chromosomes. The chromosomes are passed on from one parent to the offspring. So ఒక తరం లక్షణాలు ఇంకొక తరం లక్షణాలకి వాటి యొక్క సంతతికి వ్యాప్తి చెందడానికి ఉపయోగపడే జన్యు పదార్థమే క్రోమోజోమ్. So the term chromosome is derived from a Greek word chroma, which means color. Soma means body. Chroma means body. So here chroma means color and soma means body. The chromosomes are named so because of the cellular structure of the cellular body. They are strongly strained by some days in research. Chromosomes ఒక వర్ణాన్ని పీల్చుకునేటువంటి నిర్మాణాలు. అందుకని అవి థిక్గా కలర్డ్గా ఉంటాయి. మనము ప్రాక్టికల్స్లో స్లైడ్స్ చేసినప్పుడు ఆ స్లైడ్ మీద మనము సాఫ్రిన్ వంటి నిర్మాణం వేస్తాం. ఆ సాఫ్రిన్ క్లోజ్గా తీసుకుని అభిరంజకాన్ని తీసుకుని థిక్గా అయ్యే నిర్మాణాలే క్రోమోజోమ్స్. సో క్రోమోజోమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. వన్ ఈజ్ హెటెరోక్రోమాటిన్ and another one is యూక్రోమాటిన్. హెటెరోక్రోమాటిన్ అనేది రంగు, దట్ ఈస్ అభిరంజకాన్ని ఎక్కువగా పీల్చుకునేదాన్ని హెటెరోక్రోమాటిన్ అంటారు. వర్ణాన్ని తక్కువగా పీల్చుకునేదాన్ని యూక్రోమాటిన్ అని అంటారు. సో దే ఆర్ ది కలర్డ్ స్ట్రక్చర్స్. In most of the organisms, chromosomes are arranged in pairs in the nucleus in the cell. We have 23 pairs of chromosomes. మానవునిలో 23 జతల క్రోమోజోమ్లు ఉంటాయి. అవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. వాటిలో ఒకటి ఆటోజోమ్స్, రెండవది ఎలోజోమ్స్. ఎలోజోమ్స్ ఆర్ ది సెక్సువల్ క్రోమోజోమ్స్. సో దీనిలో మనకి మానవుల్లో 23 జతల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ structure of the chromosome. Next, morphology, chemical, molecule. So what is the morphological structure of the chromosome? Chromatid is the structural functional unit of the chromosome. At metaphase, each chromosome appear in a longitudinal divided into two identical parts which is known as chromatid. మనము మైటాసిస్ సమవిభజన దశలు చూసినప్పుడు దానిలో మనకి 4 దశలు కనిపిస్తాయి. ఒకటి ప్రోఫేజ్ ప్రథమ దశ, రెండోది మెటాఫేజ్ మధ్యస్థ దశ, మూడోది టీలోఫేజ్ అండ్ ఎనాఫేజ్ దీనిలో చలన దశ ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దీనిలో మధ్యలో మనకి క్రోమోజోము 2 కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. వాటిని సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అని అంటారు. సో ఇవి ఎప్పుడు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి? మెటాఫేజ్ లో కనిపిస్తాయి. క్రోమాటిడ్ స్టేజ్ సీని మెటాఫేజ్ అంటే మధ్యస్థ దశలో కనిపిస్తుంది. The attached duplicated chromosomes are commonly called sister chromatid. So chromosome ఒక పొడవైన నిర్మాణం. When it is in metaphase మధ్యస్థ దశలో ఉన్నప్పుడు 2 ఆర్మ్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఆ 2 ఆర్మ్స్ ని వాటిని సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అని అంటారు. The two ends of the chromosomes are known as telomeres. దాని చివరి కొనలను టీలోమేర్స్ అని అంటారు. Kinetochore is attached point of the spindle cord which helps in the pull apart the sister chromatid mitosis in anaphase stage. దాని మధ్యలో ఒక నిర్మాణం బిందు వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దాన్ని కైనటోకోర్ అంటారు.
Secondary construction is present in the short one end are mainly chromosomes located in the long arm of the near of the centromere. Chromosomes during the prophase of meiosis 1, particularly during Pactine stage, are head-like structures. They are known as chromomeres. Centromere is the central region. Two sister chromates of a chromosome held together. Next, please. So this all will show in this structure. So see this. These are the two homologous chromosomes. Homo means సమజాత క్రోమోజోములు. ఇవి రెండు ఒకే రకమైన క్రోమోజోములు, వాటిని సమజాత క్రోమోజోమ్. దీంట్లో వినిమయం జరుగుతున్నప్పుడు రెండు సమజాత క్రోమోజోములు మియోసిస్ 1 దశలో ప్యాకెటింగ్ స్టేజ్లో ఒకదాని ప్రక్కన ఒకటి చేరి ఒక జిప్ మాదిరిగా అమరి ఉంటాయి. అప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఈ మధ్యలో ఒక సెంట్రోమేర్ స్టేజ్ దగ్గర ఇది అతుక్కుని ఉండడం వల్ల 4 ఆర్మ్స్ కలిగినటువంటి క్రోమోజోమ్ కింద కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అని అంటారు. వీటినే సోదర క్రోమాటిడ్లు అని అంటారు. దీనిలో ఈ క్రోమోజోమ్లో ఈ మధ్యలో పార్ట్ని సెంట్రోమియర్ అని అంటారు. దీని మధ్యలో ఒక బిందు వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దాన్ని కైనెటోకోర్ అని అంటారు. దీనిలో ప్రాథమిక కన్స్ట్రక్షన్, ఈ పార్ట్ని ప్రాథమిక కన్స్ట్రక్షన్, దట్ ఈస్ ప్రాథమిక కుంచనపు గాడి అని అంటారు. ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్. ఇట్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇన్ ది సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ప్లస్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక నొక్కు ఏర్పడుతుంది. దానిని ద్వితీయ కుంచనము అని అంటారు. ది టిప్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టీలోమియర్. దాని యొక్క కొన భాగాన్ని టీలోమియర్ అని అంటారు. ఇట్ హ్యాస్ ఏ రౌండెడ్ స్ట్రక్చర్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్. దానికి చివరే ఉన్న ఒక గుండ్రటి నిర్మాణాన్ని శాటిలైట్ అని అంటారు. సో దీనిలో ఈ మధ్యలో అనేకమైన పొడవైన వల వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దాన్ని క్రోమాటిన్ ఫైబర్ అని అంటారు. ఈ క్రోమాటిన్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్. మెలికలు తిరిగినటువంటి నిర్మాణం అనమాట. ఈ మెలికలు తిరిగిన నిర్మాణాన్ని క్రోమాటిన్ అని అంటారు. క్రోమాటిన్ ఈస్ 2 టైప్స్. వన్ ఈస్ పారాక్రోమాటిన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్లెక్టోక్రోమాటిన్. పారా మీన్స్ ది వల, దే ఆర్ అరేంజ్డ్ లూజ్లీ. దానిలో ఉన్న నెట్వర్క్ అంతా కాయిల్స్ అన్ని క్రోమాటిన్ వదులుగా అమరి ఉంటే దాన్ని పారానిమిక్ అని అంటారు. ఆ కాయిల్స్ అని గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? ప్లెక్టోనిమిక్ అని అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ ది కలర్ స్ట్రక్చర్. సో హియర్ వెన్ వి స్టెయిన్ దిస్ క్రోమోజోమ్స్, థిక్గా ఉన్న మెటీరియల్స్ అన్నీ హెటెరోక్రోమాటిన్, లైట్గా ఉన్న మెటీరియల్ అంతా యూక్రోమాటిన్. అంటే ఎక్కువ ముదురు రంగుని తీసుకునేదాన్ని హెటెరోక్రోమాటిన్ అంటారు, ఎక్కువగా లైట్గా ఉండేదాన్ని యూక్రోమాటిన్ అంటారు. నెక్స్ట్, సో సెంట్రోమేర్, దిస్ ఈజ్ సెంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది chromosome. During the cell division, anaphase time లో the spindle at the get attached at the chromosome centromere move towards opposite poles. Actually క్రోమోజోమ్లన్నీ మధ్యస్థ దశ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఉన్న సెల్ ప్లేట్ కణఫలకం మీద పొడవుగా అమరి ఉంటాయి. అప్పుడు దాన్ని మధ్యస్థ దశ అంటారు. తర్వాత చలన దశ వచ్చే టైంకి క్రోమోజోమ్స్ దేనికి దానికి సెపరేట్ అయిపోయి స్పిండిల్ ఫైబర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ సెంట్రోమేర్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అకార్డింగ్ టు ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది సెంట్రోమేర్, యూకారియోటిక్ క్రోమోజోమ్స్ మే బి rod shaped. They are telocentric, acrocentric, metacentric, metacentric. They may be arranged in forms. One is in the look like a V shape, second one is look like L shape, third one is look like J shape, finally it is look like I shape. So the telocentric, telo ante at the tip, acrocentric, here the centromere is opposite, submetacentric, 2 arms are present, one is short, another one is long. Metacentric, the 2 equal arms. So 2 equal arms of chromosomes seen here, hence it is V shaped. V అంటే ఎలా ఉంటుంది కదా, సెంట్రోమేర్ మధ్యలో ఉండడం వల్ల రెండు ఆర్మ్స్ ఎలా ఉండడం వల్ల ఈక్వల్ ఇన్ సైజ్, నో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది షేప్ ఆఫ్ ఎ V లా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ అంటే ఒక చిన్నది ఒకటి పెద్దది J షేప్ లో కనిపిస్తుంది. ఇది చిన్న ఆము, ఇది పెద్ద ఆము, సో అందుకని ఇది J షేప్ లో కనిపిస్తుంది. Telocentric, so next slide please. So here these are the metacentric, submetacentric, accentric and telocentric. V, L, J, I, they are all in that forms. Next, here diagrams are somewhat looking differently. Okay, next,
arms of the chromosome. Each chromosome has a constriction point called the centromere. So at the central point it will be united, that is centromere, which divides the chromosomes into two arms. Where the central point is present, మధ్యలో ఉన్న బిందువు దాన్ని సెంట్రోమియర్ అని అంటారు. అందువల్ల ఈక్వల్ ఆర్మ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఈక్వల్ ఆర్మ్స్ ని సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అంటారు. ది షార్ట్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ ఈజ్ లేబుల్డ్ యాజ్ పి. దీనిలో తక్కువగా చిన్నగా పొట్టిగా ఉన్నదాన్ని పి ఆర్మ్ అంటారు. ది లాంగ్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ లేబుల్డ్ యాజ్ క్యూ. పొడవుగా ఉన్నదాన్ని క్యూ అంటారు. The location of the centromere each chromosome gives the chromosome in which characteristic shape and can be used in the help describe the location of the specific genes. So here see this is the central part, that is known as centromere. మధ్యస్థ బిందువు అన్నాను కదా ఇది. దీనిలో పొట్టిగా ఉన్న పార్ట్ని షార్ట్ ఆర్మ్ అంటాము కదా, దాన్ని పి ఆర్మ్ అంటారు. పొడవుగా ఉన్న క్రోమాటిడ్ పొడవుగా ఉంది కదా, దీన్ని క్యూ ఆర్మ్ అంటారు. నెక్స్ట్, సో క్రోమోజోమ్ డ్యూరింగ్ సెల్ సైకిల్, కణము ఒక సైకిల్ని జరుపుకుంటుంది. ఇంటర్ఫేజ్, మెటాఫేజ్, మియోటిక్ ఫేజ్, వీటన్నిటి మధ్యలో ఒక మధ్యస్థ దశ, ఒక విరామ దశ ఉంటుంది. దాన్ని ఇంటర్ఫేజ్ అంటారు. సో డ్యూరింగ్ సెల్ సైకిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సెల్ లైఫ్ సైకిల్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఎలాంగేటెడ్ అండ్ కెనాట్ బి అబ్జర్వ్డ్ అండర్ ది మైక్రోస్కోప్. అప్పుడు క్రోమోజోమ్స్ అంత వలలాగా సరిగా కనిపించకుండా మైక్రోస్కోప్ లో కూడా కనిపించవు అనమాట. సో అవి డ్యూరింగ్ ది ఎస్ ఫేజ్ ది మైటాటిక్ సెల్ సైకిల్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ డూప్లికేటెడ్. ఎస్ ఫేజ్ దశలో, దీనిలో ఇంటర్ఫేజ్ అన్నాను కదా, సో దానిలో విరామ దశలో ఎస్ ఫేజ్ ఉంటుంది. అప్పుడు డూప్లికేటెడ్, రెండు కింద డివైడ్ అయి కనిపిస్తాయి. At the beginning of the mitotic chromosomes are duplicated and they begin to condense in the short structure which can be strained and observed easily under the light microscope లో ఇవన్నీ క్రోమోజోమ్స్ పొట్టిగా అయిపోయి కుదించుకుపోయి కండెన్స్ అయిపోయినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దీస్ డూప్లికేటెడ్ కండెన్స్డ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డయాడ్స్. అప్పుడు అవి రెండు కింద మాత్రమే కనిపిస్తాయి, డూప్లికేట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి పొట్టిగా అయిపోతాయి. వాటిని డయాడ్స్ అంటారు. తర్వాత రెండు కలిసినప్పుడు నాలుగు కింద కనిపిస్తాయి, అప్పుడు వాటిని టెట్రాయిడ్స్ అంటారు. డూప్లికేటెడ్ క్రోమోజోమ్స్ కంటైన్ two identical copies known as chromatids. Sister chromatids, they are joined by a centromere that is known as tetrads. Next, so here see this structure of the chromosome. Here this is one chromatid, it consists of two chromatids in the duplication. So here the central part chromosome is in double number. Next, chemical structure of the chromosome. Chemically eukaryotic chromosomes are composed of DNA, RNA, histone, non-histone proteins and metallic ions. So దీనిలో క్రోమోజోమ్ లో DNA, RNA, ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోటీన్స్ ఏ రూపంలో ఉంటాయి? హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ రూపంలో ఉంటాయి. The histone proteins have the basic proteins and have significant role in controlling the regulating functions of the chromosomal DNA. DNA లో క్రోమోజోమల్ DNA ఉంటుంది. వాటి యొక్క ఫంక్షన్ విధులను రెగ్యులేట్ చేయడానికి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉపయోగపడతాయి. నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఎసిడిక్ అండ్ హ్యావ్ బీన్ కన్సిడర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హిస్టోన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ మాలిక్యూల్స్. ఇది నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. సమ్ నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఆల్సో ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీస్ ని జరపడానికి వీలుగా ఉంటాయి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమాటిక్ ప్రోటీన్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఫాస్ఫోప్రోటీన్, DNA polymerase, RNA polymerase and the nucleoside triphosphatase. Here metal ions Ca plus Mg plus supposed to maintain the organization of the chromosome intact. దీనిలో కొన్ని ఎంజైమాటిక్ యాక్షన్ జరపడానికి అంటే విధులను ఎంజైమ్ యొక్క పనులను నిర్వర్తించడానికి, అలాగే సోడియము, పొటాషియము, కాల్షియము, మెగ్నీషియము వీటి యొక్క అయాన్స్ కూడా ఈ రూపంలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, molecular structure of the chromosome. According to the recent widely accepted theory, Dupra and Riss, called unstrained theory, each eukaryotic chromosome is composed of single greatly elongated, highly folded nucleoprotein fiber. దీనిలో రిస్ చెప్పిన ప్రకారము ఒక న్యూక్లియో ప్రోటీన్ కలిగినటువంటి ఫైబర్ కలిగినటువంటి నిర్మాణాన్ని క్రోమోజోమ్ కలిగి ఉంటుంది. This nucleoprotein fiber is in turn is composed of a single linear double-stranded DNA molecule which depends rapid equal amounts of histones and non-histone proteins and also the different of ఈ న్యూక్లియోప్రోటీన్ మెంబ్రేన్ ఎలా ఉంటుంది? డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏని, ఆర్ఎన్ఏని, హిస్టోన్స్ ని, నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఆర్ఎన్ఏ Dupra proposed a folded fiber model is shown in also structure. So ఈ స్ట్రక్చర్ ఏమంటారు? ముడతలు పడినటువంటి నిర్మాణం. నెక్స్ట్,
Next, also structure of the chromosome. Electron microscope studies have demonstrated that chromosome have very fine fibrils. దీని లోపల అనేకమైన సూక్ష్మ తంతుకాలు సన్నని చిన్నని మైక్రో ఫైబర్స్ ఉంటాయి. అవి ఎలా ఉంటాయి? 2 nanometers నుండి 4 nanometers ఉంటాయి. Since DNA is 2 nanometers wide, there is a possibility that a single fiber corresponding to a single DNA. Several model chromosomes have been proposed from time to time based on the next. So క్రోమోజోమ్ యొక్క నిర్మాణాన్ని వివరించడానికి అనేకమైన మోడల్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఇంపార్టెంట్ మోడల్ వచ్చేసి దిస్ మోడల్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై 1965. ఇది యాక్సెప్టెడ్ మోడల్ అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ మోడల్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్ ఫైబర్స్. దీనిలో క్రోమోజోమ్స్ క్రోమాటిన్ ఫైబర్తో తయారు చేయబడి ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి 230 యాంగ్స్ట్రామ్స్ డయామీటర్ వ్యాసార్థాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈచ్ క్రోమాటిన్ ఫైబర్ కంటైన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1 DNA double helical structure and DNA coils coated with a non-histone protein. Thus, 230 angstrom chromatin fiber is produced by coiling of the single DNA double helix, the coils of which are stabilized by the proteins and the relevant cations. So, idantha vaati yokka nirmanam annamata. Each chromatid contains single long chromatid fibers. The DNA fiber replicates during the interphase during the two sister chromatids. So, it will all show in the next diagram. Diagram shown. Next. So here is the diagram. This is the folded fiber model of chromosome. Here this is the centromere. The chromatid is in the form of a coiled structure. It will be in the folded structure. ముడతలు పడినటువంటి నిర్మాణం లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. Next please. So folding of the chromatin fiber statistically defined length increases the stability of the case. This folded model goes super coiled with further thickness chromosomes of the digits length. So ఇది మొత్తం ఫోల్డెడ్ ఫైబర్ మోడల్. మెటాఫేజ్ వచ్చినప్పటికీ మొత్తం అంతా ముడతలు పడిపోయి మొత్తం అంతా సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అన్ని ఒక ముడతలు పడిన నిర్మాణంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ Okay, thank you. So this is about all the structure of the chromosomes, and there are some other special structures of chromosomes also present. They are giant chromosomes and the polytene chromosomes and beta chromosomes. I will explain those chromosomal structures in the next class. Okay, thank you.